Hello everyone. Today, hello everyone. I hope all of you are understood our last topic, that is our testing artifacts. In that we have learned test cases and test script. I hope in last video you have watched very carefully and understand it is very well. Okay, today we are going to learn our third artifact, that is test plan. Okay. Let's do that. What is that test plan? Test plan is detailed document that describe the test strategies, objectives, schedule, estimations and deliverables and resources required for testing. Okay, that are that is test plan is same as test cases. Test cases is also a one type of document. In that we have actual result, expected result, remarks, comments, etc. are there in the test cases that we have learned in last session. Okay, in test plan there is also a described detailed documentation of the whole project. That is, first one is test strategies. In that strategies you have to know the what type of functionality, what type of features are there in your project. Okay, that should be you a clear cut idea about your whole project. That is all given in these strategies, what we are going to test and what we are going to observe, what we are want to expect result. That all strategies are decided in that test plan. Okay, that is, it is high level and very important document of the test plan. Objectives, that means which are the modules that we are going to test for our project. Okay, um, what are the features that we are want to test all the modules. Then schedules, a whole plan and testing are in should be tested in time. That is the schedule. In that schedule we have to give the ultimatum of all the testing module, submission date of that modules and the key milestone of that module. That means target of your module or testing plan. Okay, in schedule માટે તમારે દરેક ટીમ મેમ્બરને ટાઈમ પીરિયડ આપી દેવાના છે કે આ ટાઈમ પીરિયડની અંદર યુ હેવ ટુ observe or testing whole the plan. Estimation, that is the budget of the testing plan. We should plan our whole test in budget. ઓવરકમ ન થવું જોઈએ. ટેસ્ટિંગ માટે કોઈ સોફ્ટવેર પરચેસ કરવાના છે, હાર્ડવેર પરચેસ કરવાના છે, એ દરેક વસ્તુ જે છે એ ઇન બજેટ જ આવી જવા જોઈએ. That are the estimations and deliverables, outputs, finally outputs. That is, we want to test the actual result and to overcome the requirement of customers. એ ફાઇનલી આઉટપુટ આપણું એ જ છે, એ આપણે ત્યાં ચેક કરવાનું છે. એન્ડ દેન resources are what are the equipment we need to do for the testing. Okay, in resources it can be hardware, software or anything else that we want to require. Human power also we need to require. That is also in that testing plan. This whole documents and is describe all these things. Okay, then what is that? Test plan help us determine the effort needed to validate the quality of the application under test. એ પણ આપણને ફાઇન કરવાનું કે તમારા હાઈ ક્વોલિટી પ્રોડક્ટને, એપ્લિકેશનને ડિલિવર કરવા માટે તમારે ટેસ્ટિંગ પણ પ્રોપર ક્વોલિટી સાથે અને હાઈ ક્વોલિટી કરવું પડશે. એના માટે કઈ ટાઈપના એફર્ટ્સ જોશે, કઈ ટાઈપના મોડ્યુલ્સ જોશે, કઈ ટાઈપના પ્લાન કરવું પડશે, એ વસ્તુ પણ તમે ત્યાં
ટેસ્ટ પ્લાનની અંદર ફાઇન્ડ કરી શકશો કે આવી ટાઈપનું વેલિડેશન્સ છે તો એના માટે કઈ કઈ ટાઈપના એફર્ટ્સ તમારે લેવા પડશે, કઈ કઈ ટાઈપના ફંક્શનાલિટીઝ, કઈ કઈ ટાઈપના ટેસ્ટિંગ તમારે કરવા પડશે. દેટ આર ધ એફર્ટ્સ દેટ વી કેન ડિટરમાઇન ફ્રોમ ધ ટેસ્ટ પ્લાન. Test plan serves as a blueprint to conduct the software testing activities as defined process which is minutely monitored and controlled by the test manager. Okay, that means blueprint, detailed study, an exact overview of the whole software testing activities. આખી જે એક્ટિવિટીઝ કરવાની છે ટેસ્ટિંગ પ્લાનની એ એક્ટિવિટીઝની અંદર જે છે એ ફાઇન કરવાનું છે, કઈ ટાઈપના ટેસ્ટિંગ લેવાના છે, કઈ ટાઈપની પ્રોસેસ કરવાની છે, આ બધી વસ્તુ જે છે આ ડિટેલ જે સ્ટ્રેટેજીસ છે આ બધી આપણી ડોક્યુમેન્ટની જે હમણાં જ આપણે જોઈ એ દરેક સ્ટ્રેટેજીસની ડોક્યુમેન્ટેશન ઇન ટેબલ ફોર્મેશન આખું પ્લાનમાં આપેલું જ છે કે જે મેનેજર, ટેસ્ટ મેનેજર છે એ થરલી આખું ડોક્યુમેન્ટ રીડ કરી જાય અને ઓબ્ઝર્વ કરી લે તો યુ કેન મેનેજ હોલ થિંગ. એનાથી એ મેનેજ કરી શકાય છે કે જેને એમને કંઈ આઈડિયા નથી, ટેસ્ટ મેનેજર કદાચ નવો જ કંઈક આવ્યો છે અને એને કંઈક નવી જ આખી ટેસ્ટિંગ એક્ટિવિટી હેન્ડલ કરવાની છે તો એ ટેસ્ટ પ્લાન આખું ડિટેલ સ્ટડી કરી જશે તો એને બધું જ આઈડિયા આવી જશે. ઓકે, ધેન next one, test planning, the most important activity to ensure that there is initially a list of tasks and the milestone in a baseline plan to track the progress of the project. Okay, આખું ટાસ્કનું લિસ્ટ ઓફ ટાસ્ક દેટ આર ધ મેઇન થિંગ. દેટ ઇઝ ટેસ્ટ પ્લાનિંગથી એક તમને આખા ટાસ્કમાં શું કરવાનું છે, કયા સ્ટેપ્સ કરવાના છે આ બધી વસ્તુ આવશે. કારણ કે પ્લાન કરવા માટે પણ તમારે અમુક ટેસ્ટ ફોલો કરવાના છે. આ ટેસ્ટ ફોલો કરશો પછી જ તમને ખબર પડશે કે ફાઇનલી મારો આઉટકમ શું છે, મારું માઇલસ્ટોન શું છે. ઓકે, તો એ ટાસ્ક આમાં આપેલા છે, એ ટાસ્ક પ્લાનિંગમાં હશે. હવે તમને બેઝિક શું છે અને પ્રોજેક્ટમાં ઇન શું છે અને આઉટ શું છે એ જ તમને ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું થાય તો એમાં ઇન ક્યાંથી થવાનું અને આઉટ ક્યાંથી થવાનું એ જ આપણને નહીં ખબર હોય તો આપણે એ ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરવું પ્લાનિંગ એ ખ્યાલ નહીં આવે. દેટ્સ વાય એ ટેસ્ટ પ્લાનિંગમાં એ ટાસ્ક બધા છે ખ્યાલ આવી જશે કે મારે અહીંયાથી ક્લાયન્ટ સાઇડ અને એડમિન સાઇડ જવાનું છે. ક્લાયન્ટ સાઇડ અને એડમિન સાઇડમાં સ્ટાર્ટિંગ ક્યાંથી કરવાનું છે તો કે ક્લાયન્ટ સાઇડમાં મારે ઓનલાઈન ટેસ્ટિંગ કરવાનું છે તો ઓનલાઈન ટેસ્ટિંગ માટે એમાં લોગિન થવું પડશે. લોગિન પછી હું નેક્સ્ટ પેજમાં ક્યાં જઈશ આ બધા જ સ્ટેપ્સ જે છે એ આખા આ પ્લાનિંગમાં આપેલા છે અને દરેકને છેલ્લે ગોલ શું છે દરેક ટાસ્કનો એ પણ એની અંદર આપેલો છે. વેરી ફર્સ્ટ ટાસ્ક ટુ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ટાસ્ક આખા પ્રોજેક્ટનો પ્રોગ્રેસ શું છે એ ફાઇન્ડ આઉટ થાય. ઓકે, ઇટ ઓલ્સો ડિફાઇન ધ સાઇઝ ઓફ ધ એફર્ટ, ટેસ્ટ એફર્ટ, કેટલા ડ્યુરેશન માટે જોશે, કેટલા ટાસ્ક છે, કેટલા આખા એક મોડ્યુલની અંદર કેટલા તમારે ટાસ્ક કરવાના છે આ બધી જ વસ્તુ જે છે એ પણ એની અંદર જ હશે. Okay, it is the main document often called as master test plan or a project test plan usually developed during the early phase of the project. કારણ કે ટેસ્ટિંગ જ્યારે સ્ટાર્ટ થશે એ પહેલાં જ આ આખું ડોક્યુમેન્ટ બની ગયેલું હશે તો જ તમને ખ્યાલ આવશે કે ટાસ્ક કયા છે, ગોલ શું છે, માઇલસ્ટોન શું છે, ડિલિવરેબલ શું છે એ બધું આપણને પ્રોજેક્ટમાં હોલ પ્રોજેક્ટમાં એકચ્યુઅલી વેરીફાઈ કઈ રીતે કરવાનું છે આ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ નહીં હોય તો આપણે શું ટેસ્ટ કરીશું. That's why it is also called the master test of the plan and whole project and it is developed in early phase that is developed by test manager. Test manager એનાલિસ્ટ, સિસ્ટમ એનાલિસ્ટ પણ આ ડિફાઇન કરી શકે છે તો ઇટ ઇઝ ડેવલપ્ડ ઇન અર્લી ફેઝ. ટેસ્ટિંગ ફેઝ ચાલુ થાય એ પહેલાં જ હોલ ડોક્યુમેન્ટ છે એ ડિફાઇન થઈ ગયું છે. ઓકે, નેક્સ્ટ વન દેટ ઇઝ દેર આર સો મેની structures and parameters are there to plan the whole testing plan. ઓકે, ટેસ્ટિંગ પ્લાન માટે ઘણા પેરામીટર્સ જે યુઝ કરવાના છે એ પેરામીટર્સ અને એનું ડિસ્ક્રિપ્શન શું છે એ આપણે અહીંયા હવે જોવાનું છે. ડિફરન્ટ પ્રોજેક્ટ હેવ ડિફરન્ટ પેરામીટર્સ. ઇન વન પ્રોજેક્ટ યુ કેન યુઝ સો મેની પેરામીટર્સ એટ અ ટાઈમ. ઓકે, and there are so many used parameters also there you can use. Okay, let's see that what are the parameters for your project. Here we are going to take one example with these parameters, that is online shopping example.
ઓનલાઈન પ્રોડક્ટ શોપિંગ તમારો પ્રોજેક્ટ છે, એમાં તમે ટેસ્ટ પ્લાનમાં કઈ રીતે સ્ટ્રક્ચર અને આ પેરામીટર્સનો યુઝ કરી શકશો, that we are going to explain. That is test identifier. First one is unique identifier references. Test identifier, that will it gives the name of your test. તમારું ટેસ્ટમાં શું છે, કયા શેના માટેનો ટેસ્ટ કરો છે, કારણ કે ટેસ્ટ ઘણા બધા છે, તો કયા ટેસ્ટ થઈ ગયો છે અને કયા ટેસ્ટ બાકી છે, તો એના માટે એક યુનિક નેમ આપવું પડશે. દેટ આર ધ ટેસ્ટ આઈડેન્ટિફાયર. ઓકે, તો આપણે અહીંયા ક્લાયન્ટ સાઇડ છે, એડમિન સાઇડ છે, તો ક્લાયન્ટ સાઇડનું જેટલું નામ છે તો એ બધાનો ટેસ્ટનું કયું છે, તો ક્લાયન્ટ સાઇડમાં આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. તો મારે લોગિનનું ટેસ્ટ પ્લાન કરવાનું છે, તો એ લોગિન માટે ક્લાયન્ટ અંડરસ્કોર લોગિન આ હું આપી દઉં તો એ મારું ટેસ્ટ આઈડેન્ટિફાયર થયું. ઓકે, દેન ઇન્ટ્રોડક્શન, બ્રીફ ઇન્ટ્રોડક્શન અબાઉટ પ્રોજેક્ટ ટુ ડોક્યુમેન્ટ. આખા પ્રોજેક્ટમાં બેઝિકલી તમારે કરવાનું છે શું, દેટ ઓલ બ્રીફ ઓવરવ્યુઝ આર ગિવન ઇન દેટ ઇન્ટ્રોડક્શન. Okay, so in our project we have taken that example in our project example, that are client side, admin side, both are we are going to develop. So that is what is there in that client side and what is there in the admin side, that introductions are given in that documents. Okay, so that is a brief introduction. Test item. ટેસ્ટ આઇટમ ઇઝ ધ સોફ્ટવેર આઇટમ, દેટ ઇઝ એપ્લિકેશન અંડર ટેસ્ટ. આખો સોફ્ટવેર છે, આઇટમ છે, કયા સોફ્ટવેર થ્રુ તમે આખો એને રન કરાવશો અને કઈ ટાઈપનું ટેસ્ટિંગ એમાં યુઝ કરવાનું છે એ ટેસ્ટ આઇટમની અંદર આવશે, કે એપ્લિકેશન તમારે જે યુઝ કરવાની છે એ કઈ એપ્લિકેશન ટેસ્ટિંગમાં આવશે. ઓકે, તો ટેસ્ટ આઇટમમાં આપણે ક્લાયન્ટ સાઇડ છે, તો ક્લાયન્ટ સાઇડમાં કઈ કઈ આઇટમ તમારે ટેસ્ટ કરવાની છે, તો ક્લાયન્ટ સાઇડની અંદર આખું ઇન્ટ્રોડક્શનમાં ખબર પડી ગઈ છે કે શું છે. તો ઇન્ટ્રોડક્શનની અંદર એવું છે કે લોગિન પેજ છે, લોગિન પછી તમે નેક્સ્ટ જે છે એ કેટેગરીનું પેજ લેશું, એના પછી સબ કેટેગરીનું પેજ આવશે, પછી પ્રોડક્ટની ડિટેલનું પેજ આવશે. પ્રોડક્ટ ડિટેલમાં તમે સિલેક્શન કરશો અને એના બટન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે નેક્સ્ટ તમે કાર્ટના પેજમાં જશો અને એ કાર્ટ તમે જે પ્રોડક્ટ સિલેક્ટ કરશો એ તમારા કાર્ટમાં જશે, કાર્ટ ઉપરથી બિલ બનશે અને બિલ પછી પેમેન્ટ બનશે. આ આખું ઇન્ટ્રોડક્શન જે છે એ પ્રોજેક્ટમાં આપેલું છે. એમાંથી કઈ આઇટમ તમારે એપ્લિકેશનમાં લેવાની છે અને ટેસ્ટિંગ કરવાનું છે એ આઇટમનું અહીંયા લિસ્ટ આપેલું છે. તો આ બધી આપણી આઇટમ થઈ, જેટલા આપણા પેજીસ એટલે એ બધા પેજીસ ઉપર આપણે ટેસ્ટિંગ કરવાનું છે. તો દેટ ઓલ આર અવર ટેસ્ટ આઇટમ્સ. ઓકે, દેન ફીચર ટુ બી ટેસ્ટેડ. જેટલી આઇટમ છે એમાં બધું જ ટેસ્ટ કરવાનું ના હોય, રાઈટ. તો ફીચર દેટ નીડ ટુ બી ટેસ્ટેડ ઓન ધ ટેસ્ટ આઇટમ, દેટ ઇઝ વોટ આર દેટ ટેસ્ટ વેર. તો એ ફીચર તમારે શોર્ટ આઉટ કરવાના છે. સપોઝ કે લોગિન પેજમાં હું આવ્યો છું તો યુઝર નેમ માટે તમે કંઈ પણ વેલિડેશન્સ નથી આપ્યા, તો દેટ આર નોટ ટુ બી ટેસ્ટેડ. ઓકે, તો એમાંથી શું ટેસ્ટ કરવાનું છે, તમે કયા કયા ફીચર્સ આપેલા છે, તો પાસવર્ડનો ફીચર આપેલો છે, બટન ઉપર ક્લિક કરું ત્યારે આપેલો છે, કન્ફર્મ પાસવર્ડનો પણ ફીચર આપેલો છે. તો એ બેયમાં તમે શું એવું મૂક્યું છે કે જે તમારે ટેસ્ટ કરવાનું છે, ધેટ આર ધ ફીચર ટુ બી ટેસ્ટેડ. ફીચર ધેટ આર ધ ફંક્શનાલિટી ટુ that what you want to test, that is feature to be tested. Next one, that is feature not to be tested. હમણાં જે વાત કરી એમાં યુઝર નેમમાં કોઈ વેલિડેશન્સ નથી મૂક્યું, તો એ તમારે એમાં મૂકવાનું કે યુઝર નેમને કંઈ ટેસ્ટ કરવાનું નથી, તમારે ખાલી ટેસ્ટ કરવાનું છે એ લોગિન પાસવર્ડનું, ક્લિક બટનનું અને કન્ફર્મ બટનનું, આટલું જ ટેસ્ટ કરવાનું છે ખાલી વન આઇટમ માટે. એવી જ રીતે સેમ સેકન્ડ આઇટમ માટે એ ચેક કરવાનું છે, રાઈટ. આ જે તમે ફીચર ટેસ્ટ કરો છો તો એ પેરામીટર છે એ ડેટાબેઝમાં જે પેરામીટર છે એની સાથે એ ચેક થશે કે નહીં એ વસ્તુ પણ મારે જોવાની છે. તો દેટ આ ફીચર નોટ ટુ બી ટેસ્ટેડ એન્ડ ફીચર ઇઝ ટેસ્ટેડ. ઓકે, દેન અપ્રોચ. ડિટેલ અબાઉટ ધ ઓવરઓલ અપ્રોચ ટુ ટેસ્ટિંગ. આખું ઓવરઓલ બેઝિકલી તમારે આઉટપુટમાં શું ચેક કરવાનું છે, આ બેઝિકલી આખો ડેટા કઈ રીતે વર્કઆઉટ થશે, એ સોફ્ટવેર કઈ રીતે વર્કઆઉટ થશે, એનો ઓવરઓલ ટેસ્ટિંગ જે આવશે. આફ્ટર ઓલ તમારો બેઝિકલી પ્રોજેક્ટનો મેઇન માઇલસ્ટોન શું છે, તમારા કાર્ટમાં જે પ્રોડક્ટ આવી છે એનું બિલ જનરેટ થવું જોઈએ. દેટ આર ધ અવર મેઇન ગોલ ઓફ ધ અપ્રોચ ઓફ ધ ટેસ્ટિંગ.
રાઈટ. તો એ બિલ જનરેટ થઈ જાય ને બિલ એઝ પર હોલ ફીચર્સ છે એ જનરેટ થાય. બિલમાં શું વસ્તુ આવી જવી જોઈએ, તો બિલની અંદર યુઝરનું નામ આવી જવું જોઈએ, જે લોગિનમાં યુઝર નેમ આપ્યું છે એ જ લોગિનના યુઝર નેમ સાથે બિલ બનવું જોઈએ. ઓકે. દેન જે એને સિલેક્ટ કરી છે કેટેગરી, સબ કેટેગરી, પ્રોડક્ટ, ક્વોલિટી, ક્વોન્ટિટી, પ્રાઇસ, ઇમેજ, આ બધી વસ્તુ છે એ બિલમાં આવી જોઈએ. ધેટ આર ધ ઓવરઓલ અપ્રોચ ઓફ ધેટ ટેસ્ટિંગ. આ બધું ઓવરઓલ ત્યાં ચેક થવું જોઈએ. Then item passed and failed criteria. Whether software item has been passed or failed its item. હવે આગળ આપણે આઇટમ ચેક કરી છે કે કેટલી આઇટમ તમારે ચેક કરવાની છે. હવે એ આઇટમમાં તમે જેટલા ફંક્શનાલિટી ચેક કરી છે, જેટલા ફીચર્સ એના ચેક કર્યા છે, એ બધા ફીચર્સ છે એ પાસ છે કે ફેલ છે. કારણ કે બધા ફીચર પાસ થાય એવી પોસિબિલિટી પણ નથી અને બધા ફેલ થાય એવી પોસિબિલિટી પણ નથી. તો ધેટ યુ હેવ ટુ ડિસ્ક્રાઇબ ઇન ધીસ parameter item passed and failed criteria, that you have to notify that this functionality, password functionality is pass, confirm password is fail, click button is not fail. તો રિમાર્કમાં મૂકવાનું થશે ક્લિક બટન શું કામે પાસ નહોતું, શું થયું છે, એમાં એકચ્યુઅલી આઉટપુટ શું છે અને એનું એક્સપેક્ટેડ આઉટપુટ શું હતું ને એકચ્યુઅલ આઉટપુટ શું આવ્યું તમારે. ઓકે. તો દેટ આર આઇટમ્સ દેટ ઇન ધ પાસ્ડ ઓર ફેલ ક્રાઇટેરિયા. Then next one, that is test deliverables. The deliverables that are delivered at 1 minute. Test deliverables that are delivered as part of the testing process, such as test plan, test specifications and test summary report. ફાઇનલી જ્યારે બધી આઇટમ ચેક થઈ જાય ત્યારે આઉટકમ્સ, ડિલિવરેબલ્સ દેટ આર આઉટકમ્સ. ઓકે. તો ટેસ્ટિંગ પ્રોસેસ આખી થઈ ગઈ છે, એમાં કઈ ટેસ્ટનું પ્લાન થઈ ગયું છે, એનું કયા સ્પેસિફિકેશન તમે ટેસ્ટ કર્યા છે અને એની છેલ્લી સમરી પાસ ફેલ ઉપરથી તમે એને સમરી આપશો. રાઈટ. તો ધેટ આર ધ ટેસ્ટ ડિલિવરેબલ્સ. એ આખા એક પેજનું થયું અને એની આઇટમ એની અંદર છે. લોગિન આખું પેજ છે તો એનો પ્લાન આપણો ટેસ્ટ પ્લાનનો પહેલો આઇટમ જે છે એ લોગિન છે. એના તમે સ્પેસિફિકેશન્સ શું ચેક કર્યા એ મૂકો અને સમરી આપો, તો કે કેટલું એમાંથી કેટલા પર્સન્ટ છે એ ટેસ્ટ થયું ને કેટલા પર્સન્ટ ફેલ થયું. ઓકે. તો ધેટ આર ધ ડિલિવરેબલ. ધેન ટેસ્ટિંગ ટાસ્ક. ઓલ ટાસ્ક ફોર પ્લાનિંગ એન્ડ એક્ઝિક્યુટિંગ ધ ટેસ્ટિંગ. રાઈટ. કયા ટાસ્ક તમારે પ્લાન કરવાના છે, પ્લાનિંગમાં તમે લીધા છે અને એક્ઝિક્યુટ કેટલા થઈ ગયા છે. રાઈટ. આઉટકમ્સમાં તમારે એની પ્રોસેસ જે થઈ ગઈ છે એ મૂકવાનું છે અને ટાસ્કમાં કેટલા ટાસ્ક થઈ ગયા છે ને કેટલા ટાસ્ક બાકી છે. પ્લાનમાં આ મૂકવાનું છે ટેસ્ટિંગ ટાસ્કની અંદર. ઓકે. દેન એન્વાયરમેન્ટ રિક્વાયરમેન્ટ. આખું જ્યારે ટેસ્ટિંગ થશે ત્યારે ઘણો બધા એમાં એન્વાયરમેન્ટ ક્રિએટ કરવાનું હોય. સપોઝ કે તમારું એક્ઝામ ડ્યુરેશન આવે તો આખું એક એન્વાયરમેન્ટ ક્રિએટ થઈ જાય કે લોકો કન્ટિન્યુઅસ બધા વાંચતા હોય, બધું ડોક્યુમેન્ટ ભેગું કરતા હોય, મટીરિયલ ભેગું કરતા હોય, ક્વેરીઝ છે સોલ્વ કરતા હોય, તો એક એન્વાયરમેન્ટ જનરેટ થાય કે ના હવે એક્ઝામ આવી ગઈ છે. તો દેટ્સ વાય કે જ્યારે ટેસ્ટિંગ આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ ત્યારે પણ એક એન્વાયરમેન્ટ જનરેટ કરવાનું હોય. એ એન્વાયરમેન્ટ માટે તમારે શું જોઈએ, તો તમે જેમ સ્ટફિંગ ભેગું કરો છો બધું કોઈ પણ સબ્જેક્ટ માટે, દેટ ઇઝ ઓલ્સો ફોર દેટ કે અહીંયા હાર્ડવેર રિક્વાયરમેન્ટ શું છે, સોફ્ટવેર રિક્વાયરમેન્ટ શું છે, ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ કઈ છે, નેટવર્ક રિક્વાયરમેન્ટ કયું છે, ટૂલ્સ કોઈ છે એ યુઝ કરવાના છે, એ બધી જ વસ્તુ જે છે એ આપણે અહીંયા જોવાની છે. કન્ફિગરેશન ફોર ટૂલ્સ. ઓકે. તો એ દરેક હાર્ડવેર પણ પ્રોપર હોવું જોઈએ, ચાલે છે કે નહીં ટેસ્ટિંગ, પછી ટેસ્ટિંગ ચાલતું હોય ને હાર્ડવેરમાં કંઈ પ્રોબ્લેમ આવી છે. રાઈટ. સોફ્ટવેર કોઈ ઓટોમેટિક સોફ્ટવેર તમે યુઝ કરો છો તો એ તમારે ઇન્સ્ટોલ કરવાનું હોય કે પરચેસ કરવાનું થાય તો એ પણ ચેક કરી લેવાનું. એ એન્વાયરમેન્ટ રિક્વાયરમેન્ટ ત્યાં મૂકવાની છે. ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ, પ્રોજેક્ટ કોના બેઝ ઉપર છે, કયા પ્લેટફોર્મ ઉપર છે એ જોવાનું છે. તો આપણા પ્રોજેક્ટ જે છે એ PHP ઉપર છે તો આપણને PHPના વર્ઝન કયો યુઝ કરો છો એ જોવાનું છે. વિન્ડોઝ 7માં આપણે લેબમાં કરીએ છીએ, તમે ઘરે વિન્ડોઝ 10માં કરતા હોય તો આ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં ચેન્જ થઈ જાય તો પ્રોજેક્ટના ડિલિવરેબલ્સ આઉટપુટ્સમાં પણ ચેન્જ થઈ જશે. રાઈટ. ટાસ્ક તો એ જ રહેશે પણ આઉટપુટ અમુક સપોર્ટ ના કરે તો જનરેટ ના થાય. નેટવર્ક કન્ફિગરેશન ટૂલ
રાઈટ. તો એ નેટવર્કમાં જો તમે આખું લીધું છે તો તમારી પાસે નેટવર્ક, જો બધા ટીમ મેમ્બર્સ છે એક જ નેટવર્કમાં વર્ક કરતા હોય તો એ બધા કનેક્ટેડ છે કે નહીં, કન્ફિગર કરીને પછી તમારે કોની સાથે મૂકવાનું છે એ બધી વસ્તુ જે છે એ એમાં રિક્વાયરમેન્ટ હોય. ઓકે, તો ધેટ આર ધ રિક્વાયરમેન્ટ ફોર દેટ. Then responsibilities, list the role and responsibility of the team member. હવે તમારી પાસે આખું બધું એન્વાયરમેન્ટ બધું ક્રિએટ થઈ ગયું છે. હવે મેઇન કામ આવશે કોને કોને કયું ટેસ્ટિંગ કરવું, કારણ કે મોડ્યુલ ઘણા મોટા છે. તો કોને કયો ટેસ્ટિંગ માટે કયો રોલ આપવો. બધા ટીમ મેમ્બરમાંથી કોઈ જે સ્કિલફુલ પર્સન છે એને ટીમ ગ્રુપ મેમ્બર આપી દો. એને રિસ્પોન્સિબિલિટી આપો કે આટલી મોડ્યુલ્સ છે તમારે ચેક કરી દેવાના છે. તો એને અંદર જે બધા બીજા 5 ટીમ મેમ્બર છે એની સાથે એ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દેશે વર્ક્સ, રાઈટ. તો સ્કિલફુલ પર્સન, રાઇટ પર્સન, ટેલેન્ટેડ પર્સનને રાઇટ રિસ્પોન્સિબિલિટી આપો. તો ઇન ટાઈમ પ્રોપર ટેસ્ટિંગ છે એ થઈ જશે, રાઈટ. સ્ટાફિંગ એન્ડ ટ્રેનિંગ નીડ્સ. હવે તમારે એ ચેક કરવાનું છે કે પ્રોજેક્ટ જે આખો રન થાય છે એમાં તમારી પાસે જે રિક્વાયર્ડ પ્રોજેક્ટ છે એના માટે કઈ કઈ ટાઈપના ટેસ્ટિંગની જરૂર છે. આગળ બધા પેરામીટરમાં ચેક થઈ ગયું કે આટલા ટેસ્ટ છે, આટલી ટાસ્ક છે, આટલું એન્વાયરમેન્ટ જોશે, આટલું હાર્ડવેર જોશે, રાઈટ. તો તમારી પાસે જે સ્ટાફ છે એ આખો સ્ટાફમાં સ્કિલફુલ પર્સન ને ટેલેન્ટેડ પર્સન છે એ PHP માટે છે, અને તમારે પ્રોજેક્ટ આવ્યો છે .NETનો આવ્યો છે. તો એ પ્રોજેક્ટ માટે જે ટેલેન્ટેડ અને સ્કિલફુલ પર્સન છે એને તમે થોડીક ટ્રેનિંગ આપો તો એ બધું કેપ્ચર કરી શકે. દેટ્સ વાય કેપ્ચર સ્ટાફિંગ રિક્વાયરમેન્ટ ફોર એની સ્પેસિફિક સ્કિલ. તો .NETની સ્કિલ માટે એને ખાલી સિન્ટેક્સિંગ સ્કિલ આપી દેશે તો લોજિકલ તો એ ક્લિયર જ છે. તો એને થોડીક ટ્રેનિંગ આપીને હોલ પ્રોજેક્ટ છે ટેસ્ટિંગ મોડ્યુલ છે એ કરી શકાશે. તો દેટ ઓલ્સો નીડ્સ, તો એ જો જરૂર હોય તો એ વસ્તુ પણ ત્યાં મૂકવાની છે. ઓકે, દેન શેડ્યુલ. સ્ટેટ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રોજેક્ટ ડિલિવરી ડેટ્સ એન્ડ કી માઇલસ્ટોન. દરેક ટીમ મેમ્બરને તમે રિસ્પોન્સિબિલિટી આપી છે તો એને એક માઇલસ્ટોન આપી દો, ટાર્ગેટ આપી દો કે આ ડેટ ઉપર મને આખું ટેસ્ટિંગ મોડ્યુલ ટેસ્ટ થયેલું હોવું જોઈએ. તો ધેટ આર ધ સબમિશન ડેટ ફોર યોર પ્રોજેક્ટ, રાઈટ. પ્રોજેક્ટની સબમિશન ડેટ આપી દીધી હોય કે સોફ્ટવેર છે આ ડેટ ઉપર આખો પ્રોજેક્ટ રન થઈ જવો જોઈએ, અને હોલ પ્રોજેક્ટ ઇન માય હેન્ડ ધેટ વિલ બી ઇન દેટ 2 or 3 days. તો ધેટ આર ધ ગોલ ફોર દેટ. અને એ ડિલિવરી ડેટ્સની અંદર તમારે એનો ગોલ આપી દેવો કે કેટલા % કમ્પ્લીટેડ હોવો જોઈએ, એ પણ એનો ગોલ હોવો જોઈએ. ધેટ ઇઝ ધ કી માઇલસ્ટોન. હોલ ક્લાયન્ટ સાઇડ કમ્પ્લીટ હોવી જોઈએ, હોલ એડમિન સાઇડ કમ્પ્લીટ હોવી જોઈએ. આવા ડિલિવરેબલ ડેટ્સ એટલે કે જેટલા મોડ્યુલ ટેસ્ટિંગ થઈ જાય એ ટેસ્ટિંગના 5 days આપ્યા છે તો વિધિન ધ નેક્સ્ટ ડે તમે એનું સબમિશન ડેટ, ડિલિવરી ડેટ આપી દો. દેટ્સ વાય કે એનું નેક્સ્ટ શેડ્યુલ છે એ કન્ટિન્યુ થઈ જાય. Then approval, that approval also related with the schedule. જેટલા શેડ્યુલમાં જેટલા ડિલિવરી ડેટ્સ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે એની તરત જ નીચે જેને તમે સબમિટ કર્યું છે એ પ્રોજેક્ટ ગ્રુપ મેનેજરને સબમિટ થઈ ગયું છે તો ગ્રુપ મેનેજરની ત્યાં સિગ્નેચર અપ્રુવલ કે આ ટેસ્ટિંગ થઈ ગયું છે. એ આપણા માટે કે પછી નેક્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે હાથમાં આવે ત્યારે ખબર પડે કે આ ટેસ્ટિંગ કમ્પ્લીટેડ છે, એમાં કોઈ ચેક કરવાની જરૂર નથી. અને પછી એની હાયર ઓથોરિટીની પણ ત્યાં સિગ્નેચર આપેલી હોય કે જેથી તમને ખ્યાલ આવી જાય કે આ ડોક્યુમેન્ટ છે હોલ ટેસ્ટેડ છે અને આની અંડરમાં એ અપ્રૂવ થયેલું છે. એટલે દેટ મીન્સ કે અપ્રુવલ જેણે કરેલું હશે અને ટેસ્ટ કરીને જ સિગ્નેચર કરી હશે, રાઈટ. તો એ ડોક્યુમેન્ટ કયું છે, તો આપણે અહીંયા ડોક્યુમેન્ટમાં સપોઝ કે ક્લાયન્ટ સાઇટ લીધું છે તો ક્લાયન્ટ સાઇટ મારો ડોક્યુમેન્ટ છે અને એનું ટાઇટલ આપેલું છે ક્લાયન્ટ સાઇટ ડોક્યુમેન્ટમાં, અને એને નીચે સિગ્નેચર આપી દીધી છે કે ક્લાયન્ટ સાઇટ કમ્પ્લીટેડ. દેટ આર યોર પ્રોજેક્ટ ગાઈડ. પ્રોજેક્ટ ગાઈડની અહીંયા સિગ્નેચર હશે. Okay, so these are the parameters for this approvals. Now what are the activities that test plan during the test plan we have to do? That means to determine the scope and the risk that need to be tested and that are not to be tested. That are the feature to be tested and not to be tested. આ વસ્તુ ખાસ તમારે જોવાની છે કે તમે જ્યારે ફીચર્સ બધા તમારા છે એના માટે તમારી પાસે પૂરી ફેસિલિટીઝ છે કે નહીં આ ચેક કરવાનું છે. ઇન સ્કોપ અને આઉટ સ્કોપ તમારી પાસે બધું એન્વાયરમેન્ટ કે બધું હોય તો એ વસ્તુ પોસિબલ છે કે તમે એ એક્ટિવિટીઝ આખી ટેસ્ટ એક્ટિવિટીઝ કમ્પ્લીટ કરી શકો છો, રાઈટ. અને જો એ કમ્પ્લીટ નથી થવાની તો તમે એની બધા ફીચર સેટ કરવાના છો તો એ ફીચર સેટ થઈ ગયા પછી એ આખી એક્ટિવિટી કમ્પ્લીટ થવાના ચાન્સીસ કેટલા,
કમ્પ્લીટ પણ થાય અને ફેલ પણ થાય, ન પણ થઈ શકે. તમારે જે રિક્વાયરમેન્ટ છે એ ગેધર ન થાય તો એ ઇન ટાઈમ ડિલિવરી ડેટ આવી ગઈ હોય તો તમારો ટેસ્ટ કમ્પ્લીટ ન થાય. that we have to determine that scope and risk of that testing module. Okay, determining test strategies, main thing and very important thing of that કે whole thing જે તમારી આખી સ્ટ્રેટેજીસ છે, બેઝિકલી આખી સાઇટથી સ્ટાર્ટિંગથી લઈને એન્ડ સુધીનું બધી જ વસ્તુ જે છે એ તમારી પાસે પ્રોપર છે તો જ તમે આખું પ્રોજેક્ટ યુઝ કરી શકશો. ટેસ્ટિંગ સ્ટ્રેટેજીસની સાથે સાથે એમાં દરેક વખતે એ કઈ રીતે વર્કઆઉટ થાય છે એ પણ એમાં ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. તો એ હાઈ લેવલ ડોક્યુમેન્ટ છે ને, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ડોક્યુમેન્ટ ફોર ટેસ્ટ એક્ટિવિટીઝ પ્લાન. તો એ ડોક્યુમેન્ટિંગ છે એ તમારે તૈયાર કરવાનું છે કે એ સ્ટ્રેટેજીસ છે એ કોણ ક્યારે કઈ રીતે યુઝ કરવાનું છે, પ્રોડક્ટ કઈ રીતે યુઝ થવાનું છે, એ આખું ડોક્યુમેન્ટ એમાં રેડી કરવાનું છે. મેકિંગ શ્યોર દેટ ધ ટેસ્ટિંગ એક્ટિવિટીઝ હેઝ બીન ઇન્ક્લુડેડ, રાઈટ. તમારી પાસે જે એક્ટિવિટીઝ છે એ પ્રોપરલી ઇન્ક્લુડેડ છે કે નહીં, બધી જ એક્ટિવિટી એમાં આવી જાય જે તમે સ્ટ્રેટેજીસમાં ડિસાઇડ કરો છો એ જ વસ્તુ એક્ટિવિટીઝમાં આવી જવી જોઈએ. એમાં કોઈ પણ સ્ટ્રેટેજીસમાં એક પણ પોઈન્ટ રહી ન જાય એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. ડિસાઇડિંગ એન્ટ્રી એન્ડ એક્ઝિટ ક્રાઇટેરિયા. Okay, entry and exit criteria, that are entry criteria where the and when the data could enter into the project, ક્યારે એ એન્ટર થઈ શકશે, રાઈટ, અને ક્યારે એ આઉટપુટ જનરેટ કરશે. ઇન અવર પ્રોજેક્ટ વી હેવ ટેકન દેટ ધ ઓનલાઈન શોપિંગ સાઇટ. ઇન દેટ entry criteria that are when client login into your project, that are the entry criteria. And what are the exit criteria? At the end of that project, whatever the login user password are there, with that login name, username, the bill should be generated. આ username through જે તમારું username છે એના નામે જ બિલ જનરેટ થાય, that is your exit criteria. રાઈટ. તો એ તમારે ડિસાઇડ કરવાનો છે કે ફાઇનલી આઉટકમ શું છે અને ફાઇનલી રિઝલ્ટ કઈ જાતનું જોઈએ છે અને કયા ક્રાઇટેરિયા સાથે જોઈએ છે, કયા ફીચર સાથે જોઈએ છે એ ત્યાં ડિસાઇડ કરવાનું છે. દેન ઇવેલ્યુએટિંગ ધ ટેસ્ટ એસ્ટિમેટ. એ ખાસ છે, મેઇન છે, બજેટ છે. કાંઈ પણ ટેસ્ટિંગ કરો, બાકી ઘણું બધું છે ને કેટલા બધા ટેસ્ટિંગ છે, તમારા બજેટમાં જે પ્રોપર હોય એ જ ટેસ્ટિંગ છે એ કરવાનું છે અને એ તમારી પાસે અવેલેબલ હોય અને બજેટમાં આવતું હોય તો જ પરચેઝ નવું કરો, જો નથી અવેલેબલ તો અધરવાઇઝ જે છે એમાંથી ચલાવીને ટેસ્ટિંગ કમ્પ્લીટ કરવાનું છે. ઓકે, ટેસ્ટિંગ જે છે એ કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ છે, એ પણ ક્યાંય એન્ડ આવે નહીં. આ નહીં તો આમ નાખીને ટેસ્ટ કરો, અલગ અલગ ઘણા ડેટા નાખીને ટેસ્ટ કરી શકો. અને there are tons of testing types are there in testing software market. ઓકે, સો જે તમારી પાસે અવેલેબલ છે એ પ્રમાણે જ કરીને હોલ ટેસ્ટિંગ છે કમ્પ્લીટ કરો ઇન અવર બજેટ. Planning when and how to test and deciding how the test result will be evaluated and defining test exit criteria. જે તમારી પાસે પ્લાનિંગ ટેસ્ટિંગ મોડ્યુલ આવ્યા છે એમાં ક્યારે ટેસ્ટ કરવું, કઈ રીતે ટેસ્ટ કરવું અને કોણ કઈ રીતે કયા રિઝલ્ટ સાથે ટેસ્ટ કરશે આમાં ડિફાઇન કરવાનું છે ટેસ્ટ પ્લાન એક્ટિવિટી ડ્યુરેશનમાં. અને ફાઇનલી જે એક્ઝિટ ક્રાઇટેરિયા આપણને આપેલો છે, એક્ઝિટ ક્રાઇટેરિયા ત્યાં ડિફાઇન થશે. હવે આપણી પાસે જે છે પ્લાનિંગમાં એ વસ્તુ શું છે તો કે આપણે પહેલું જ પેજ લીધું છે લોગિનનું. એ લોગિન પેજ ક્યારે એને ટેસ્ટ કરવાનું છે કે જ્યારે ક્લાયન્ટ છે એ તમારી વેબસાઇટ ઉપર URL ઉપર લોગિન થશે. જેવો URL ઉપર ક્લિક કરશે એટલે એને શું ટેસ્ટ કરવાનું છે તો કે એને ક્લાયન્ટમાં પહેલું જ ટેસ્ટ એ કરવાનું છે, હેવ યુ રજિસ્ટર ઓર નોટ, એ તમને પહેલાં પૂછશે. તો એ પહેલો ટેસ્ટ થવું જોઈએ. એને લોગિન એની પાસે નથી તો એને રજિસ્ટ્રેશન પહેલાં કરાવો, રાઈટ. પછી એ રજિસ્ટ્રેશન એટલે એ તમારે ડિસાઇડ કરવાનું છે કે કઈ રીતે રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું છે કે એમને સીધું લોગિનમાં જ અપાવવું છે. ફર્સ્ટ ટાઈમ તો કોઈ પણ વખત રજિસ્ટ્રેશન થયા વગર લોગિન થશે જ નહીં, થશે જ નહીં. તો દેટ ઇઝ ધ રિઝલ્ટ વિલ બી ઇવેલ્યુએટેડ. તો એ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે કે રજિસ્ટ્રેશન થઈ ગયું છે તો એને નેક્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે એન્ટ્રી કરે તમારા સાઇટ ઉપર ત્યારે એને રજિસ્ટ્રેશન નથી કરવાનું. એણે જે લોગિન અને પાસવર્ડ આપ્યો છે એ લોગિન અને પાસવર્ડ થ્રુ જ એને ઇનપુટ આપવાનું છે અને એનાથી સાઇટની અંદર એન્ટ્રી લઈ શકશે. અને
એની પછી એક્ઝિટ ક્રાઇટેરિયામાં શું થશે તો કે એક્ઝિટ ક્રાઇટેરિયામાં એણે લોગિન થઈ ગયા પછી સબમિટ બટન ઉપર ક્લિક કરે એટલે એને સાઇટની હોમ પેજ છે એ બતાવે, રાઈટ. તો ધેટ આર ધ પ્લાનિંગ ફોર યોર હોલ એક્ટિવિટીઝ. Next one, that is the test artifact delivered as part of test execution. આખો ટેસ્ટ એક્ઝિક્યુશન જે રીતે થાય છે એ જ રીતે એમાં દરેક પાર્ટના જેટલા આર્ટિફેક્ટ્સ છે એનું એક્ઝિક્યુશન છે એ પ્રોપર કરવાનું છે અને પ્રોપર થશે તો જ તમારી નેક્સ્ટ ચેનલ કન્ટિન્યુ થશે, નહીં તો તમારો પ્રોજેક્ટની જે સિક્વન્સ છે એ બ્રેક થઈ જશે. ઓકે, દેટ વી હેવ ટુ પ્લાન ફોર દેટ આર્ટિફેક્ટ્સમાં. પછી એના માટે કેસીસ પણ હોઈ શકે અને સ્ક્રિપ્ટ પણ હોઈ શકે. Okay, defining the management information including the matrices required and defect resolution and risk issues, right. દરેક વખતે આખું એક ટેબલ ફોર્મેશન બનાવવાનું, મેટ્રાઇસીસ ઇન્ક્લુડિંગ ધ મેટ્રાઇસીસ રિક્વાયર્ડ, દેટ ઇઝ ધ ટેબલ ફોર્મેશન્સ, કે તમારી પાસે આખા પ્રોજેક્ટમાં મેનેજમેન્ટને ઇન્ફોર્મ કરવાનું છે કે મેનેજમેન્ટ દેટ આર નોટ ધ પાર્ટ ઓફ યોર ટેસ્ટિંગ મોડ્યુલ. ઓકે, તો એને ઇન્ફોર્મ કરવા માટે કે તમારા પ્રોજેક્ટમાં ક્યાં પ્રોબ્લેમ્સ જનરેટ થયું હતું, ક્યાં એ પ્રોબ્લેમ્સનું શું સોલ્યુશન આપ્યું અને ક્યાં રિસ્ક છે, રાઈટ. તો લોગિન પાસવર્ડ ખોટું હશે તો એ ક્યારેય એન્ટર નહીં થવા દે. તો એનું સોલ્યુશન શું આપ્યું છે તો કે તમે ત્યાં મેસેજ મૂકેલો છે, એ મેસેજ પ્રમાણે જ તમે પાસવર્ડ આપશો તો જ એ એન્ટર થશે. ઓકે, અને રિસ્ક ઇસ્યુ, જો એ 2 થી 3 વખત કન્ટિન્યુઅસ એમાં લોગિન પાસવર્ડ ખોટા આપશે તો એ સાઇટમાંથી એક્ઝિટ થઈ જશે, એ બહાર નહીં શકે. દેટ આર ધ રિસ્ક ઇસ્યુ. હવે એમાં કેટેગરી ખોટી ચૂઝ કરે, સબ કેટેગરી ખોટી ચૂઝ કરે તો પણ એ બ્રેક થઈ જાય. એવા ઇશ્યુઝ જો આવતા હોય તો એ ઇશ્યુઝ છે મેનેજમેન્ટને ડિફાઇન કરવાના. તો એ જ્યારે હેન્ડઓવર કરે ક્લાયન્ટને ત્યારે એ પ્રોપરલી એમને ઇશ્યુઝ છે એ એક્સપ્લેન કરી શકે. એન્શ્યોરિંગ ધેટ ધ ટેક્સ્ટ ડોક્યુમેન્ટેશન જનરેટ્સ રિપીટેબલ ટેસ્ટ એસેટ્સ. જેમાં જનરલી રિપીટેડ જે યુઝ થતું હોય એ આસેટ્સ પણ પ્રોપરલી એમાં જનરેટ થતા હોવા જોઈએ. આપણે પણ અહીંયા પ્રોજેક્ટમાં જે આપણે એક્ઝામ્પલ લીધું છે એની અંદર યુઝર નેમ છે એ રિપીટેડલી જનરેટ થતું હોય, પણ એ ફર્સ્ટ ટાઈમ લોગીને જે આપેલું છે એ એઝ એ PHPના સેશનમાં આપેલું છે. તો સેશન ઓન છે, સ્ટાર્ટ થયેલું છે, તો ત્યાંથી કન્ટિન્યુઅસ જ્યાં સુધી સેશન એન્ડ નહીં થાય ત્યાં સુધી એ યુઝર નેમ જે છે કન્ટિન્યુઅસ નેક્સ્ટ પેજમાં કેરી ફોરવર્ડ થતું રહે. તો ધેટ આર ધ રિપીટેબલ ટેસ્ટ આસેટ્સ. એ રિપીટેબલ ટેસ્ટ આસેટ કહેવાય કે એટ ધ એન્ડ ઓફ બિલ સુધી પેજ ઉપર પહોંચો ત્યાં સુધીમાં એ ટેસ્ટિંગ યુઝર નેમ જે છે એ કન્ટિન્યુઅસ ત્યાં ને ત્યાં જ રહેશે. તમારે એને ક્યાંથી ઇન આપવાની જરૂર નહીં પડે, ક્યાંથી એના ઇનપુટ આપવાનું જરૂર નહીં પડે. એ એક ફર્સ્ટ ટાઈમ લોગિનમાં આપ્યા છે ત્યારથી જ એ દરેક પેજમાં કેરી ફોરવર્ડ થતું રહેશે, રાઈટ. અને જ્યારે બિલ જનરેટ કરવાનું છે ત્યારે યુઝર નેમ ત્યાં લેવાઈ જશે. તો ધેટ આર ધ રિપીટેડ assets in also planned in planning activities, test plan activities. Now what the next one is advantages of this test plan. People outside the test team બેઝિકલી એનાથી શું ફાયદો થશે ટેસ્ટ પ્લાનથી, ધેટ આર ધ જે આઉટસાઇડર્સ જે છે એ લોકોને પણ આખા પ્રોજેક્ટનો સમજ આવી જાય. દે કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ હોલ પ્રોજેક્ટ વિથ ધ ડોક્યુમેન્ટેશન ઓફ ટેસ્ટ પ્લાન. દેટ આર ટેસ્ટ પ્લાન આખો ડિફાઇન કર્યો છે ટેસ્ટ મેનેજરે. તો એ મેનેજર સિવાય જે બીજા કોઈ લોકોને જે એમાં ઇન્વોલ્વ થવાના છે એને પણ તમારે એક્સપ્લેન કરવું પડે. તો એને તમે ખાલી ટેસ્ટ પ્લાનનું ડોક્યુમેન્ટ આપી દો તો દે કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ વેરી વેલ. તો દેટ ઇઝ ડેવલપર, બિઝનેસ મેનેજર, કસ્ટમર, દે કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ડિટેલ સ્ટડી ઓફ ધ હોલ ટેસ્ટ પ્લાન, કે આખો પ્રોજેક્ટ કઈ રીતે ડેવલપ થયેલો છે. ધેન ઇટ કેન ગાઈડ ધ અવર થિંકિંગ. જે મેઇન ડેવલપરની જે થિંકિંગ છે એ તમને ત્યાં મળી શકે છે. એ તમને રૂલ બ્રેકર પણ બની શકે. એક આખું રૂલ બુક છે, તમારે આવી જ રીતે ડેટા એન્ટર કરવાનો છે, આવી જ રીતે એમાં એક્ઝિટ લેવાનું છે. તો ધેટ આર નીડ ટુ બી ફોલોડ, કે જ્યારે યુઝર યુઝ કરે તો એને ફોલો કરી શકે, રાઈટ. પ્લાન ઇઝ ટેસ્ટ પ્લાન ઇઝ અ ડોક્યુમેન્ટેડ, સો ઇટ કેન બી રિવ્યુડ બાય મેનેજમેન્ટ ટીમ એન્ડ રીયુઝડ ફોર ધ અધર પ્રોજેક્ટ, રાઈટ. એ આખું ડોક્યુમેન્ટેશન છે એ પોતાની પાસે જ છે. મેનેજમેન્ટ ટીમ છે એનું રિવ્યૂ કન્ટિન્યુઅસ જોતા રહી શકે અને નેક્સ્ટ એના જેવો જો પ્રોજેક્ટ આપે તો તમારે એમાં ટેસ્ટ પ્લાન કરવાની જરૂર ન પડે. માઇનોર ચેન્જીસ સાથે તમે ઓલ પ્રોજેક્ટ આખો પાછો યુઝ કરી શકો એ સ્ટ્રેટેજીસ સાથે.
Okay, so that are the advantages of test planning. Or next one that we are going to see that how to create the test plan for your any project, that is um, analyze the product, that are the steps that we are going to use to create a test plan. That in that first one is um, analyze the product. Okay, I ask you that if you don't know what are the project and how it's going on, then what can you test? તમને ખબર જ નથી કે તમારા પ્રોજેક્ટમાં શું છે અને તમારો પ્રોજેક્ટ શેના ઉપર છે, અને તમને કોઈ ટેસ્ટ કરવાનું કહે તો યુ કેન ટેસ્ટ ઇટ? નો, it is not possible for him or her. He can or she can test it. Okay, so that is you have to, first of all, in test plan you have to give the brief overview of the whole project, that is in parameter, introduction parameter. ઓકે, ઇન્ટ્રોડક્શન પેરામીટરમાં તમારે આ વસ્તુ ચેક કરવાની છે કે આખું કઈ રીતે પ્રોડક્ટ છે એ ચેક કરવાની છે, અને શેના ઉપર પ્રોજેક્ટ છે એ આખું ચેક કરવાનું. એના ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવશે કે હુ વિલ યુઝ ધ વેબસાઇટ કોણ યુઝ કરવાનું છે, વોટ ઇઝ યુઝડ ફોર, એના માટે એ લોકો યુઝ કરવાના છે, અને કઈ રીતે એ વર્ક કરશે, હાઉ વિલ ઇટ વર્ક, કઈ રીતે વર્ક કરશે, એન્ડ કયા સોફ્ટવેર અને હાર્ડવેર એમાં યુઝ થયેલા છે. આટલી વસ્તુ જે છે એમાં ખ્યાલ આવી જાય પછી તમને ખ્યાલ આવે કે હવે આપણે શું કરીશું, અને પછી એ નેક્સ્ટ એના ઉપરથી આપણે સ્ટ્રેટેજીસ ડિસાઇડ કરી શકીએ. રાઈટ, તો એ એનાલાઇઝ કરવા માટે તમે એવો અપ્રોચ કઈ રીતે એનાલાઇઝ કરી શકો, તો કે તમે પ્રોડક્ટનું, ક્લાયન્ટનું, ડેવલપર્સનું તમે ઇન્ટરવ્યૂઝ, અમુક ક્વેશ્ચન્સ પૂછીને તમે એ એનાલાઇઝ કરી શકો. રાઈટ, ઘણા લોકોએ મને મેસેજ કર્યો હતો કે હોસ્પિટલ મેનેજમેન્ટનું ફિઝિબિલિટી સ્ટડી માટેનો ક્વેશ્ચન હતો, એ ક્વેશ્ચન હું કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરી શકું. તો દેટ મીન્સ યુ હેવ ટુ એનાલાઇઝ ધીસ પોઈન્ટ એટ દેટ પોઈન્ટ કે હોસ્પિટલ મેનેજમેન્ટ માટે મને આખો પ્રોજેક્ટ બનાવવો છે, તો મારી પાસે કયા કયા ફીચર્સ હોવા જોઈએ. રાઈટ, તો સાઇટ ઉપર ઘણી સાઇટ, ઓનલાઈન સાઇટ છે કે જે હોસ્પિટલ મેનેજમેન્ટનું છે, એ સાઇટ તમે જુઓ તો એના ઉપરથી તમને ખબર પડે કે તમારે કયા કયા ફીચર્સ લેવાના છે. તો એ ફિઝિબિલિટી સ્ટડીઝ તમારે કરવાની છે કે આ હોસ્પિટલ મેનેજમેન્ટનો પ્રોજેક્ટ પોસિબલ છે કે નહીં, મને ક્યાંયથી ડેટા મળશે કે નહીં. આ બધી વસ્તુ તમારે ફાઇન્ડ કરવા માટે તમે આ વસ્તુ કરી શકો. ક્લાયન્ટનો કોન્ટેક્ટ કરી શકો, હોસ્પિટલ મેનેજરનો કોન્ટેક્ટ કરી શકો, હોસ્પિટલની કોઈ સાઇટનું ઓવરવ્યૂ લઈ શકો, ને એમાં જોઈ શકો કે એના ઉપરથી તમે ફેઝિબલ કરી શકો. રાઈટ, પછી એના જે પ્રોડક્ટ છે એ પ્રોડક્ટમાં રિવ્યૂઝ તમે જુઓ એના, કે બાકી બધા જે વેબસાઇટ યુઝ કરે છે એમાં કેવા કેવા રિવ્યૂઝ ને કમેન્ટ આવ્યા છે એ તમે ચેક કરો, અને પછી તમારો મેઇન પ્રોજેક્ટ છે એ એનાલાઇઝ કરો અને એમાં પરફોર્મ કરો. Okay, so that are the product that we are analyze the product that you can do. Okay, next test strategies. In test strategies, what we have to, that is the critical part of the main part and important part of the test plan. Right, તો એ હાઈ લેવલનું ડોક્યુમેન્ટ છે કે એ ટેસ્ટ મેનેજર થ્રુ જ એ ડેવલપ થયેલું છે. એમાંથી તમને શું ફાઇન્ડ આઉટ થશે, તો કે ટેસ્ટિંગ ઓબ્જેક્ટિવ્સ, કયા કયા ઓબ્જેક્ટિવ્સ લેવાના છે. આપણે એક પેરામીટર પણ લીધું, ટેસ્ટિંગ ઓબ્જેક્ટિવ્સ, એ શેના માટે એ ઓબ્જેક્ટ યુઝ કરેલું છે, અને એનાથી આઉટકમ શું મળશે, એનાથી આપણને શું અચીવમેન્ટ મળશે, અને એ મોડ્યુલ ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે, એ મોડ્યુલમાં એન્ટ્રી શું છે અને એક્ઝિટ શું છે, આ બધી વસ્તુ એમાં આપેલી હશે. દેટ્સ વાય કે તમને ખ્યાલ આવશે કે તમારા હોલ પ્રોડક્ટમાં શું શું સ્ટ્રેટેજીસ છે. એ પણ આપણે જ્યારે સ્ટ્રેટેજીસ આવે ત્યારે મેં વાત કરી કે આપણે ઓનલાઈન પ્રોજેક્ટ લઈએ છીએ તો મારી સ્ટ્રેટેજીસ એવી છે કે મારે ક્લાયન્ટ સાઇડ અને એડમિન સાઇડ બે ડેવલપ કરવાની છે. ક્લાયન્ટ સાઇડમાં મારે શું ઓબ્જેક્ટિવ્સ, મારા કયા કયા ફીચર્સ છે અને કયા કયા મોડ્યુલ્સ લેવાના છે, તો એ મોડ્યુલ્સમાં લોગિન છે, સબ કેટેગરી છે, કેટેગરી સબ કેટેગરી, પ્રોડક્ટ, કાર્ટ અને છેલ્લે બિલ. આટલી વસ્તુ મારે સ્ટ્રેટેજીસમાં લેવાની છે. રાઈટ, તો એ ઓબ્જેક્ટિવ્સ જે ડિફાઇન, અહીંયા ખાલી ઓબ્જેક્ટિવ્સના નામ જ ડિફાઇન થશે, અહીંયા ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે એને ડીપમાં ડિફાઇન કરશે, અને એમાં એ ઓબ્જેક્ટિવ્સ માટે કયા કયા ક્રાઇટેરિયા જોશે, કયા કયા ફીચર્સ જોશે, એ બધી વસ્તુ જે છે એ અહીંયા ઓબ્જેક્ટિવ્સમાં મૂકશે. અને એ જ વસ્તુ અહીંયા ટેસ્ટ ક્રાઇટેરિયામાં મૂકવાના છે કે એ ટેસ્ટ ક્રાઇટેરિયાની અંદર ઓબ્જેક્ટિવ્સમાં કઈ કઈ ફાઇન થશે.
રાઈટ. હવે જ્યારે તમે સ્ટ્રેટેજીસ ડિફાઇન કરશો ત્યારે સ્ટ્રેટેજીસની અંદર તમારે 4 વસ્તુ ડિફાઇન કરવાની થશે. પહેલી વસ્તુ, સ્કોપ ઓફ ધ ટેસ્ટિંગ. ટેસ્ટિંગ છે એ પોસિબલ છે કે નહીં. દેટ મીન્સ કે તમે જે કમ્પોનન્ટ યુઝ કરવાના છો એ કમ્પોનન્ટ જે છે એ તમારી પાસે અવેલેબલ છે, તો એ ધેટ આર ધ ઇન સ્કોપ. એટલે તમારે PHPમાં કરવાનો છે તો એના માટેનું બધું સેટઅપ રેડી છે. દેટ મીન્સ કે યોર પ્રોજેક્ટ ઇઝ ઇન સ્કોપ. એની પોસિબિલિટી છે કે તમે ટેસ્ટ કરી શકો. .NET માટે આવે છે તો .NETનું ઇન્સ્ટોલેશન તમારી પાસે નથી. દેટ મીન્સ ઇટ ઇઝ આઉટ ઓફ સ્કોપ્સ, રાઈટ. તો તમારે ઇન સ્કોપ અને આઉટ સ્કોપ એમાં ફાઇન કરવાના છે. અને આઉટ સ્કોપની અંદર તમારે ક્લિયરલી ડિફાઇન કરવું પડે કે આ કમ્પોનન્ટ તમારી પાસે નથી, તો ધેટ ફીચર્સ ધેટ આર ધ આઉટ ઓફ સ્કોપ. ઓકે, તો યુ કેન ફાઇન્ડ આઉટ ધીસ વિથ ધ સ્ટ્રેટેજીસ, કે તમે તમારો આખા પ્રોજેક્ટનું કઈ રીતે ડિફાઇન કરો છો, અને એનાથી તમને દરેકને કોન્ફિડન્સ આવી જશે. ટીમ મેમ્બર્સને પણ ખ્યાલ આવી જશે સ્ટ્રેટેજીસ જોઈને કે તમારી પાસે જે ઇન્ફોર્મેશન છે એ, અને પ્રોજેક્ટ મેનેજરને બાકી ટીમ મેમ્બર્સને પણ ક્લિયર કટ આઈડિયા આવી જશે કે આપણે શેના ઉપર વર્ક કરવાનું છે. ઓકે, ધેન સેકન્ડ વન જે છે એ ટેસ્ટિંગ ટાઈપ. કોના બેઝ ઉપર આખું ટેસ્ટ કરવાનું છે એ ફાઇન કરવાનું છે. તો ટેસ્ટિંગ ટાઈપ જે છે એ પણ આખી પ્રોસિજર્સ છે, એની અંદર ધેર આર લોટ્સ ઓફ ટેસ્ટિંગ ટાઈપ્સ કે જેના ઉપરથી તમે આખી સ્ટ્રેટેજીસ ડિફાઇન કરી શકો. એ પણ સ્ટ્રેટેજીમાં ડિફાઇન કરી દેવાનું છે કે કયા ટાઈપ બેઝ ઉપર કઈ ટાઈપની ટેસ્ટિંગ આપણે કરવાની છે. તો આપણે જનરલી જે છે એ યુનિટ ટેસ્ટિંગ કરીએ છીએ, ઇન્ટિગ્રલ ટેસ્ટિંગ કરીએ છીએ અને સિસ્ટમ ટેસ્ટિંગ કરીએ છીએ. યુનિટ ટેસ્ટિંગ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પેજનું ટેસ્ટિંગ કરીએ, ઇન્ટિગ્રલ 2-3 પેજને ભેગા કરીએ અને પછી હોલ સિસ્ટમ આખી ક્લાયન્ટ સાઇડને ટેસ્ટિંગ કરીએ અને આખી એડમિન સાઇડને ટેસ્ટિંગ કરીએ. પછી એ બંનેને પાછા ભેગા કરીને હોલ સિસ્ટમની આપણે ટેસ્ટિંગ કરીએ છીએ, રાઈટ. તો એ ટેસ્ટિંગ ક્રાઇટેરિયા છે એ ચેક કરવાનો છે કે અને કઈ ટાઈપ જે આપણી પાસે ઇન બજેટ ટેસ્ટિંગ અવેલેબલ હોય એને જ આપણે યુઝ કરવાનું છે. ઓકે, ધેન risk and issues. Okay, risk is the future uncertain event with the probability of occurrence and potential of loss. હવે તમારે જે ટેસ્ટિંગ ડ્યુરેશનમાં અનસર્ટેન કાંઈ પણ ઇવેન્ટ એવી બની જાય કે અનસર્ટેનિટી એવી આવી જાય કે કોઈ સોફ્ટવેર છે એ ફેલ થઈ ગયો, તો તમારું ટેસ્ટિંગ છે ન થઈ શકે. તો એ વસ્તુ જે છે એ પણ ત્યાં રિમાર્કમાં ટેસ્ટિંગમાં મૂકી દેવાનું છે. અને જો એ ઇશ્યુઝ આવે છે તો એ તમે એને કઈ રીતે ઓવરકમ કરી શકો છો અને એની સોલ્યુશન શું થઈ શકે. જો એ જ વખતે એનાલિસિસ થયેલું હોય તો તરત જ ત્યાંથી સોલ્યુશન થઈ શકે. તો એ ડોક્યુમેન્ટમાં રિસ્ક અને ઇશ્યુઝ પણ આપી દેવાના છે. એ રિસ્ક અને ઇશ્યુઝ કયા કયા હોઈ શકે બેઝિકલી, તો એવું પણ બની શકે કે લેક ઓફ ટીમ મેમ્બર પણ હોઈ શકે. તમારી પાસે અવેલેબલ ના હોય, કરન્ટલી વેબસાઇટની ટેસ્ટિંગ ચાલતું હોય ને કોઈ મેડિકલ ઇશ્યુઝ આવી ગયા અને ટીમ મેમ્બર્સ ના હોય, કોઈ મને હાયર જમ્પ મળી જાય તો કોઈ ટીમ મેમ્બર છોડીને જતું રહે, આવું પણ પોસિબલ બને. તમારું ગ્રુપ છોડીને જતું રહે તો એ વસ્તુ એના લીધે પણ તમારું રિસ્ક આવી જાય કે તમને લેક ઓફ ટીમ મેમ્બર હોય તો તમે ટેસ્ટિંગ પ્રોપર ના કરી શકો. ઓકે, પ્રોજેક્ટ શેડ્યુલ છે એ બહુ ટાઈટ હોય, બહુ થોડા શોર્ટ પીરિયડમાં આખું શેડ્યુલ આપેલું હોય તો પણ તમે એને વર્કઆઉટ ન કરી શકો. ધેટ્સ વાય એ કમ્પ્લીટ કરવું તમારે ઓન ટાઈમ કમ્પ્લીટ કરવું પ્રોપર ના બને. ટીમ મેનેજર છે એ પુઅર સ્કિલ હોય તો પણ એ વસ્તુ પોસિબલ બને, રાઈટ. ધેન દરેક કોઓપરેશન ના હોય, કોમ્યુનિકેશન ના હોય અને અંદર એમ્પ્લોય વચ્ચે પણ કોમ્યુનિકેશન ના હોય તો પણ તમારે પ્રોજેક્ટને કમ્પ્લીટ થવાનું રિસ્ક છે એ વધી જાય અને એ ઘણા બધા ઇશ્યુઝ પણ એમાં જનરેટ કરી શકે. અને તમારું બજેટ પણ બહુ લો હોય તો પણ આ વસ્તુ પોસિબલ બને, right. And the last one, fourth one that you have to decide in test strategies, that is the test logistic, right. Test logistic, that means in that part you can find out who will test and when will the test occur. That both criteria you can find out in test logistic. Okay, કયા ટાઈપના ટેસ્ટર્સ તમારે યુઝ કરીશું, કયા ટાઈપના ટેસ્ટર્સ તમારી પાસે છે અને એ ટેસ્ટર્સ છે એ પ્રોપર છે કે નહીં એ પણ તમને ફાઇન્ડ કરી શકશો. એટલે લોજિસ્ટિકની અંદર જો તમારી પાસે પ્રોપર ગાઈડન્સ સાથેના અને પ્રોપર સ્કિલફુલ કોઓપરેટિવ
જો કોઈ ટેસ્ટર્સ હશે તો તમારું વર્ક પ્રોપર જશે અને ઓન ટાઈમ કમ્પ્લીટ થઈ શકશે. બટ જો સ્કિલફુલ અને પ્રોપર નહીં હોય તો તમારે આખા પીરિયડમાં થોડો લોંગ ટાઈમ લેવો પડશે ને ઇન શેડ્યુલ આખું વર્કઆઉટ કરવું પડશે, રાઈટ. અને એ જ્યારે કમ્પ્લીટ થઈ જશે ત્યારે બધી જ રિક્વાયરમેન્ટ, જો સ્કિલફુલ પર્સન સાથે ટેસ્ટિંગ કરેલું હોય તો જનરલી ઓલ ટેસ્ટ આઇટમ જે છે એ તમે રન કરાવી શકો અને આઇટમ છે પ્રોપરલી ડેવલપ કસ્ટમરની રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે જ ડેવલપ થયેલી હશે. ઓકે, અને છેલ્લે તમે તો રેડી ટુ ટેસ્ટ અને રેડી ટુ યુઝનો જે લોગો છે એ તમે ત્યાં મૂકી શકો છો, રાઈટ. દેટ ઇઝ ધ ટેસ્ટ સ્ટ્રેટેજીસ. ધેન ટેસ્ટ ઓબ્જેક્ટિવ્સ. ટેસ્ટ ઓબ્જેક્ટિવ્સ દેટ આર મેઇન ટાર્ગેટ અને ગોલ છે દરેક ટેસ્ટમાં આપેલા જ છે અને એ ટેસ્ટ સાથે આખો ગોલ છે પ્રોપર વર્કઆઉટ કરી શકે તો જ એ તમે ટેસ્ટ ઓબ્જેક્ટિવ્સ જે છે ઓવરઓલ ગોલ અને ઓવરઓલ અચીવમેન્ટ ઓફ ટેસ્ટ એક્ઝિક્યુશન્સ દેટ આર ડિફાઇન્ડ ઇન ટેસ્ટ ઓબ્જેક્ટિવ. દરેક ઓબ્જેક્ટિવ્સનો બેઝિકલી મેઇન એમ શું છે, ગોલ શું છે એ તમે ત્યાં ડિફાઇન કરો. એટલે ટેસ્ટ મોડ્યુલ આપો, એનું ઓબ્જેક્ટિવ્સનું નામ આપો કે આ લોગિન મોડ્યુલ છે અને એનું આઉટપુટ શું આવવું જોઈએ, આ એને ગોલ આપી દો કે એને નેક્સ્ટ પેજમાં કેરી ફોરવર્ડ થવું જોઈએ. એવી રીતે બધામાં સબમિટ બટન ઉપર ક્લિક કરો છો તો એ નેક્સ્ટ પેજમાં જવું જ જોઈએ. અને જ્યારે પાસવર્ડ અને કન્ફર્મ પાસવર્ડ બે આપે છે તો એ ડેટાબેઝમાં જઈને ચેક કરતું જ હોવું જોઈએ કે એ કન્ફર્મ હશે તો જ તમને એ યુ હેવ લોગિન સક્સેસફુલી એવો મેસેજ આવશે. અધરવાઇઝ એ તમને ફરીથી રીએન્ટર કરવા માટે આપશે, રાઈટ. તો દેટ આર ધ ટેસ્ટ ઓબ્જેક્ટિવ ફોર ધેટ. ઓકે, દેન નેક્સ્ટ વન દેટ ઇઝ ફોર્થ વન, ટેસ્ટ ક્રાઇટેરિયા. ટેસ્ટ ક્રાઇટેરિયા ધેટ આર કેટલા પર્સન્ટ ટેસ્ટ છે આપણે ડિફાઇન કરવાનું છે, કે કારણ કે ટેસ્ટિંગ છે એ કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ છે. તો એ કેટલા પર્સન્ટ ટેસ્ટિંગ છે એ કમ્પ્લીટ થયેલું હોય અથવા તો પાસ્ટ ટેસ્ટિંગ હોય તો તમારો ટેસ્ટ પ્લાન છે એ અથવા તો તમારું ટેસ્ટિંગ મોડ્યુલ છે એ કમ્પ્લીટ કહેવાય. એ ક્રાઇટેરિયા આપણે ડિફાઇન કરવાનું છે. જનરલી કોઈ ટીમ મેમ્બર છે એ 40% ટેસ્ટ કેસીસ ફેલ સાથે તમને કાંઈ પણ આપે તો ધેટ મીન્સ તો યોર ટેસ્ટિંગ ઇઝ સસ્પેન્ડેડ ટેસ્ટિંગ, કારણ કે એ 40% ટેસ્ટિંગ તો ચાલે જ નહીં, રાઈટ. તો એ સસ્પેન્ડેડ છે, સસ્પેન્શન છે, સસ્પેન્ડેડ છે કે એક્ઝિટ ક્રાઇટેરિયા છે. સસ્પેન્ડ ક્યારે કરી શકાય કે આપણી જે એક ટાર્ગેટને બિલો જતું હોય ટેસ્ટ તો એ સસ્પેન્ડ કહેવાય, અને એ ટાર્ગેટને નિયર અબાઉટ હોય અને અથવા તો એ ટાર્ગેટને ઓવરકમ કરી દીધું છે તો એ ક્રાઇટેરિયા ફિક્સ છે. તો એ ટેસ્ટિંગ ક્રાઇટેરિયા ડિફાઇન કરવાનો છે કે જેટલા ઓબ્જેક્ટિવ આપ્યા છે એ ઓબ્જેક્ટિવમાં જેટલા આઇટમ આપ્યા છે એમાં 90% જો ટેસ્ટ બધી કમ્પ્લીટ હોય તો એ એક્ઝિટ ક્રાઇટેરિયામાં આવે. પણ એ 40% જ કમ્પ્લીટ કરીને આવે તો એને કહેવાય સસ્પેન્ડેડ ક્રાઇટેરિયા, કે એ સસ્પેન્ડ થઈ શકે, તમારે ટેસ્ટને ફરીથી ટેસ્ટિંગ માટે આપવું પડે, એને રિવર્ક કરવા માટે આપવાનું થાય. ઓકે, તો નેક્સ્ટ દેટ ઇઝ ડિફાઇન ટેસ્ટિંગ ક્રાઇટેરિયા. ફિફ્થ મોડ્યુલ દેટ ઇઝ સ્ટેપ દેટ ઇઝ રિસોર્સ પ્લાનિંગ. રિસોર્સ પ્લાનિંગમાં તમારી પાસે કયા કયા રિસોર્સ છે, કયા કયા ફેક્ટર્સ છે એ રિસોર્સિસ આપણે જોવાના છે, રાઈટ. તો રિસોર્સિસ તમારી પાસે કયા કયા છે અને કયા નથી ને કયા લેવાના છે આ બધું ત્યાં પ્લાનિંગ કરવાનું છે. રિસોર્સિસ મે બી હ્યુમન, ઇક્વિપમેન્ટ ઓર મટીરિયલ. હ્યુમન રિસોર્સ હોવું જોઈએ, તમારી પાસે પૂરા ટીમ મેમ્બર છે કે નહીં એ તમારે ફાઇન્ડ કરવાનું છે, રાઈટ. ટીમ મેમ્બર નથી, ઇક્વિપમેન્ટ પ્રોપર છે, હાર્ડવેર સોફ્ટવેર પ્રોપર છે, તો એ વસ્તુ પ્લાનિંગ ત્યાં કરવાનું છે, રાઈટ. તો એ પ્લાનિંગ ત્યાં મળશે આવશે. તો એમાં ટેસ્ટ મેનેજર તમારી પાસે છે, ટેસ્ટર છે, ડેવલપર છે, એડમિનિસ્ટ્રેટર છે, રાઈટ. અને QA ડિપાર્ટમેન્ટ જે એડમિનિસ્ટ્રેટર કહીએ એ છે. તો એ દરેક પર્સન્સ તમારી પાસે છે અને દરેકનો સપોર્ટ પ્રોપર છે તો તમે તમારું ટેસ્ટનું પ્લાન પ્રોપર કરાવી શકશો. ઓકે, દેન પ્લાન ટેસ્ટ એન્વાયરમેન્ટ. ટેસ્ટ એન્વાયરમેન્ટમાં પ્લાન કરવાનું છે. તો ટેસ્ટ એન્વાયરમેન્ટના પ્લાન માટે એન્વાયરમેન્ટ કયું હોઈ શકે, તો કે તમારું જે પ્રોજેક્ટ છે એ રિયલ એન્વાયરમેન્ટમાં જ રન થાય ને ટેસ્ટ થાય. એટલે ક્લાયન્ટ સાઇડ ને એડમિન સાઇડ બે બાજુ છે તો તમે એક આખું એન્વાયરમેન્ટ ક્રિએટ કરો કે એક પીસીમાં એડમિન સાઇડ રન થાય, એક પીસીમાં
છે એ ક્લાયન્ટ સાઇડ રન થાય. તો જ્યારે ક્લાયન્ટ લોગિન કરે છે તો એડમિનને તરત જ એનો ખ્યાલ આવી જાય કે આ પર્સને લોગિન કરેલું છે. તો એ આખું એક એન્વાયરમેન્ટ ક્રિએટ કરેલું હોય તો તમે બે સાયમલ્ટેનિયસ વર્કઆઉટ થઈ શકે. અને એક પર્સન છે ડેટાબેઝને મેનેજ કરે તો ત્રણ એન્વાયરમેન્ટમાં રિયલ લાઈફમાં જ્યારે પ્રોજેક્ટ રન થતો હોય ત્યારે એમાં દરેક પેજમાં, દરેક પોર્શનની અંદર, દરેક ઓબ્જેક્ટિવ્સમાં શું શું ચેન્જીસ આવશે તરત જ ત્યાં જોઈ શકાય. રાઈટ. તો એ આખું એન્વાયરમેન્ટ છે એ સેટઅપ કરવાનું કે જે તમે એ દરેક એન્વાયરમેન્ટમાં દરેક પર્સન્સનું સ્ટ્રોંગ કોઓપરેશન્સ જોઈએ. જે ક્લાયન્ટ સાઇડ રન કરતા હોય એને કોમ્યુનિકેશન છે એડમિન અને ડેટાબેઝ બંને સાથે રાખવું પડે કે એને એક ફંક્શનાલિટી કમ્પ્લીટ કરી છે તો એનું જે કમ્પ્લીશન જે છે એ પ્રોપર ત્યાં સામે એક્ઝિક્યુટ થયું છે કે નહીં એ બંનેનું એક મેસેજ એ લોકો પાસ ઓન કરી શકે, ઇટ્સ ડન એવી રીતે. ઓકે, તો દેટ આર ધ ટેસ્ટ એન્વાયરમેન્ટ કે એ પ્રોપર ટીમ મેમ્બર અને ડેવલપમેન્ટ મેનેજર આ બધાનું કોમ્યુનિકેશન પ્રોપર હોય તો તમે પ્રોપર એન્વાયરમેન્ટ ક્રિએટ કરી શકો. Okay, that are what is the maximum user connections which this website can handle at the same time. ઓકે, કેટલા મેમ્બર એકસાથે એ મેમ્બરમાં જોઈન થઈ શકે, એક આવું વસ્તુ પણ એકી સાથે કેટલા મેમ્બર ઇન થઈ શકે છે, ક્લાયન્ટ કેટલા લોગિન થઈ શકે છે, એ એન્વાયરમેન્ટ પણ આપણે ચેક કરવાનું થશે. તો એ પણ ત્યાં સાથે સાથે ચેક થઈ શકશે. હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેર કોઈ ઇન્સ્ટોલેશન કરવાનું હોય તો એ પણ ત્યાં કરાવી દઈએ દરેકમાં કે કેટલા કોમ્પ્યુટર્સમાં એકી સાથે એ રન કરાવવું છે તો એ હાર્ડવેર ઇન્સ્ટોલેશન ત્યાં કરાવી શકીએ. રાઈટ. અને કોઈ સેટિંગ કોઈ વેબસાઇટની બ્રાઉઝરની જરૂરિયાત હોય તો એ બ્રાઉઝર જો એમાં ના હોય તો એ પણ ત્યાં મુકાવી દઈએ. તો હોલ ટેસ્ટ એન્વાયરમેન્ટ આપણે ત્યાં જનરેટ કરાવી શકીએ. ઓકે, ધેન નેક્સ્ટ વન શેડ્યુલ એન્ડ એસ્ટિમેશન. શેડ્યુલ આપવાનું છે દરેકને કે કોણ કયું વર્કઆઉટ કરશે. રાઈટ. અને એનો અલ્ટિમેટમ આપી દેવાનો છે કે દરેક માટે ટેસ્ટ એક્ઝિક્યુશન કરવાનું છે. તો પહેલું શેડ્યુલ શેના માટેનું છે તો કે ટેસ્ટ સ્પેસિફિકેશન કોણ કરશે. રાઈટ. તો કે ડિઝાઇનર કરશે, સ્પેસિફાઈડ ડિઝાઇન બનાવવાની છે તો ડિઝાઇનર કરશે. એનો કેટલો ટાઈમ આપીશું તો કે જનરલી એને 5 થી 6 દિવસ આપીશું. રાઈટ. દેન એ આખું એસ્ટિમેશન થયું, શેડ્યુલ થયું અને એસ્ટિમેશન થયું. દેન પરફોર્મ ટેસ્ટ એક્ઝિક્યુશન. ટેસ્ટને પરફોર્મ કરવાનું છે તો એ કોણ કરશે તો કે ટેસ્ટર અને એડમિનિસ્ટર કરશે. એને કેટલો ટાઈમ આપીશું તો કે એને કંઈ ડિઝાઇન નથી કરવાનું, એને ખાલી ચેક જ કરવાનું છે તો એને 3 દિવસ જ આપીશું. ઓકે. દેન રિપોર્ટ બનાવવાનું છે તો રિપોર્ટમાં બધું જે છેલ્લે એક્ઝિટ ક્રાઇટેરિયામાં જેટલી વસ્તુ રિમાર્ક્સમાં એણે મૂકેલી છે એ જ વસ્તુ ત્યાં મૂકવાની છે. તો દેટ્સ વાય એ પણ આપણને જરૂર નથી, એ પણ ટેસ્ટર જ કરશે. તો એને પણ 5 કે 3 દિવસ જ જશે. અને કેટલા લોકો એમાં ઇન્વોલ્વ કરવાના છે એ પણ એમાં એસ્ટિમેશનમાં આપણે મૂકી શકીએ. રાઈટ. તો દેટ આર ધ શેડ્યુલ એન્ડ એસ્ટિમેશન. એન્ડ લાસ્ટ વન દેટ ઇઝ ડિટરમાઇન ટેસ્ટ ડિલિવરેબલ. ફાઇનલી તમારે આઉટપુટ આપવાનું છે કે કેટલા સ્ટ્રેટેજીસમાં ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે એ આઉટપુટ જનરેટ કર્યું છે અને નથી કર્યું. એ ડોક્યુમેન્ટમાં ટૂલ્સ, કમ્પોનન્ટ એન્ડ ડેવલપ્ડ આઇટમ દેટ આર લિસ્ટેડ ઇન ધ ટેસ્ટ ડિલિવરેબલ્સ. ઓકે, કેટલા ટૂલ્સ યુઝ કર્યા, કેટલા ટૂલ્સ એમાં વર્કિંગ છે, આ બધી જ વસ્તુ એમાં આઉટકમમાં મૂકવાની છે. એમાં 2-3માં બિફોર ટેસ્ટિંગ, ડ્યુરિંગ ટેસ્ટિંગ અને આફ્ટર ટેસ્ટિંગ. એમાં તમારે કયા પ્રોબ્લેમ્સ જનરેટ થયા કે કઈ સ્ક્રિપ્ટમાં કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ્સ છે, આઉટપુટ શું જનરેટ થયા, આ બધી વસ્તુ જે છે એ એમાં આપેલી છે. ટેસ્ટ પ્લાન ડોક્યુમેન્ટ, ટેસ્ટ કેસ ડોક્યુમેન્ટ ને ટેસ્ટ ડિઝાઇન સ્પેસિફિકેશન એ બિફોર ટેસ્ટિંગમાં આવશે. અને ડ્યુરિંગ ટેસ્ટિંગમાં ટેસ્ટ સ્ક્રિપ્ટને ટેસ્ટિંગ કરેલી હોય, તમે કયું સેમ્યુલેટર એટલે કે તમને આવું જે ડિઝાઇન છે એ કઈ રીતે બતાવે છે એ બતાવ્યું છે, કઈ ટાઈપનો ડેટા નાખીને તમે ટેસ્ટ કર્યું છે અને એ ટેસ્ટ ડેટા નાખ્યા પછી એનું આઉટપુટ શું આવે છે, એરર જનરેટ કરે છે કે નથી કરતું, આ બધી વસ્તુ છે એ ડ્યુરિંગ ટેસ્ટિંગમાં ટેસ્ટ કરેલી હોય. અને આફ્ટર ટેસ્ટિંગમાં તમને જે રિઝલ્ટ જોઈએ છે એ એકચ્યુઅલ રિઝલ્ટ ત્યાં મળ્યું છે કે નહીં, કે ડિફેક્ટ મળી છે કે પછી કાંઈ રિમાર્ક્સ કાંઈ આપવાની હોય તો એ વસ્તુ જે છે એ આખું ટેસ્ટ ડિલિવરેબલ્સમાં આપેલું. દેટ મીન્સ કે ડિલિવરેબલ્સમાં તમને બિફોર ટેસ્ટિંગ, ડ્યુરિંગ ટેસ્ટિંગ અને આફ્ટર ટેસ્ટિંગમાં કઈ વસ્તુ સિચ્યુએશન જનરેટ થઈ હતી એ આખી ડિલિવરેબલ્સ આઉટપુટમાં જનરેટ થશે. ઓકે, દેટ્સ ઇટ. These are the test to create steps for the test plan.
Okay, I think you all have understood very well. If you are not understand, then see this video twice or three times, then you can understand very well. Okay, that's one. Thank you very much.